नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे सुंदर पुरातन कहानी अईठू गईठू कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। अईठू गईठू दी भाई जमीबाड़ी बोली माणे। दिने अईठू कहला, अरे गईठू, अरे आमर तो जमी एतिकी, अरे एथिरे दी जण लागिले भी आम पेट केबे पुरीबनी। अच्छा तू गोटे काम कर, तू एबे काହାର मूल लागे, नहेले काହାର गोती खटी बुझा। जनक रोजगार रे घर चलिले आर जनक पैसा बଳି पड़िबो। हातरे दी पैसा पांठी हेले घर करिबा, जमी किनिबा, आउ आमे भलरे चलिबा। 5 टंका 5 गौणी पाई काहा दुआरे आमକୁ गोड़ भांगी ठिया हबाकू पड़िबनी कि मूलिया ही तू ता रे भाषा काହାର सुनिबाकू पड़िबनी। गईठू टिके ओल्ला, सी भाई कथारे हाँ मारी नाक सड़खी चलिला। जाऊ जाऊ गोटे गाँ रे पहुंचिला। ए गाँ रे काହାର गोती मूलिया दरकार किए केमिति जानिबो। गाँ दांडरे बुलिला, परिबा बिकालींक भली डाकी डाकिकी गला। अरे किए गोती रखिबो, किए मूलिया रखिबो। लोकमाने शुणिकी मुह मोड़िले, हसिले। अरे ए लोकटा कोउ गाँर चोर कि तस्कर, काम जानिची कि न जानिची, गालुआ कि बाहापिया किए जानिची। गईठू जाई सेई गाँ साहुकारंक दुआरे पहुंचिला। साहुकार बुढ़ा कहिले, गोती हेई रहिबु जदी आम घरे रह। अच्छा कौन नबु कह। गईठू कहिला, तमे तो आज्ञा मनीष चरौच, जहा 3 जनकू दउथिबो मते सेया दब। मु अधिक जमा नेबिनी, पेटकू जहा खाइबी आउ बरसकू 2 खंड लुगा गामुछा पिंधिबी। भरणे धान बरस मुंडरे मूल नेबी। साहुकार एते सस्तारे लोक मिलुची बोली भाबिला, ये लोकटा सतरे भारी ओलू। कहिला, मु भरणे धान देबी, सबुदिन पतरे भात देबी, नखे नुण देबी, पिंधिबाकू चाखंडे देबी। सेइथिरे जदि तो मन होउची रह, नहले जा। आजिकाली मूलिया जाहाकू जेते। गईठू तो निर्बुद्धिया, आग पछ किछि विचारलानी, हाँ मारदेला। साहुकार बुढ़ा होउची असल चोपा छड़ा। भाबिला, दिने ओलिए रही ये आपे खसी जीवो, किछि विचित्र नुह। आ गईठू को कहिला, अरे बुझिलु गईठू, गोटिए वर्ष पाई तोर मोर चुक्ति हेला। या भितरे तू जदि चली जाऊ कौन करिबी जानिचु। गईठू कहिला, कौन करिबो। साहू कहिला, तो देहरु सेरे मांस काटी नेबी, जेते तू बापालो बोउलो हेले मु जम्मा शुणिबिनी। आउ एई कथाटा तू भल भाबरे मने रखिथा। गईठू कहिला, मु काहींकी जिबाकू जिबी जे एते कथा हबो। भाई कहिची, मु रोजगार करिकि नेले आमर जमी किणा हबो, घर तोड़ा हबो, आउ आमे भलरे चलिबू। सेई दिन ठारू गईठू साहू घरे रहिला। साहू कहिला, हळ जोखे। गईठू हळ करी छाई लेउटा बेलुकू फेरिला। गईठू पतर पकेई खाइबाकू बसिला। साहू आनी पतरे भात टिपे नुण बाढ़ीदेला। भोकरे तो तार पेट जळुची। गईठू 2-4 गेफारे सेतक शेष करिदेई हाथ टेकी बसिला। पेट तो तार कणे भी पुरीनी। घड़िए बसिला, आउ किछि मिलिबार आशा न देखी पानी पी पेट भरणा कला। ओपर ओलिकी भी सेई व्यवस्था, पियण नाही कि साग टिके भी नाही। गईठूर मन मरीगला। हाड़ भंगा खटिणी की अधा पेट खिया, ता दिह सुखीगला। दिने साहू आनिकी पखाला गंडिए मागिला। साहू से कथा शुणी कुआड़ा थिला जे दौड़ी आसिला। किरे, तो सांगर तो मोर पखाला खिया कथा हेइनी, तू काईकी पखाला मागुचु। इच्छा जदि होउची रह, नहले तू जा। आउ याठू अधिका मु किछि देई परिबिनी। गईठू मोड़ी माड़ी हेई दिने 2 दिन रहिला। तापरे कहिला, मो हाथ गोड़ चलुनी, मो दिह झिमिझिमि हेई जाउची। कि काम मु तमर करि परिबे, आउ मते बे छाड़ी दियो। साहू हसी हसी की कहिला, अरे जा जा, मूलिया कौन अभाव हेइची। अरे भात थिले केते कुआ आसी जुटिबे। हेले मने रख, तोर कंठ पुरीनी, तो दिहरु मु सेरे मांस काटी नेबी। गईठू विचार कला, मो देहरु सेरे मांस काटी नेले मु मरी जिबिनी। दिने कि 2 दिन जलापोड़ा करिवो, तेणिकी आपे घा सुखी जीवो। किंतु ये साहुकार घरे रहिले भोक उपासरे मोर प्राण बाहरी जीवो। तापरे साहुकार गोटे धारुआ छुरी आनी ता देहरु सेरे मांस छाली नेला। रकत टोपा टोपा झरुथाए। बहु कष्टरे गईठू जाई घरे पहुंचिला। भाई आगरे पड़ी मूर्छा हेगला। अईठू धाई आसिला। अरे अरे, तोर कौन हेला बोली कही बहुत सेवा जत्न कला। चेता फेरिलारू गईठू सबु कथा कहिला। अईठू दांत रगड़िला, आउ कहिला, हऊ यार फल मु ताकू निश्चय देबी।
ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଇ ଭାଇକୁ ଭଲ କଲା। ତାପରେ ଭାଇ ହାତରେ ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁକିଛି ଦେଇ ନିଜେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଗଲା। ବାଟେ ବାଟେ ଯାଇ ସାହୁ ଦୁଆରେ ଡାକ ଦେଲା, କିଏ ଗୋତି ରଖିବ ହୋ, ମୂଲିଆ ରଖିବ? ସାହୁ ବୁଢ଼ା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, କହିଲା, ମୁଁ ରଖିବି, ତୁ ରହିବୁ? ବର୍ଷକୁ ତତେ ଭରଣେ ଧାନ ଦେବି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଦେବି, ଖାଇବାକୁ ପତରେ ଭାତ ଦେବି, ଆଉ ନଖରେ ନଖେ ଲୁଣ ଦେବି। କଣ୍ଟ ନ ପୂରେଇ ଗଲେ ଦେହରୁ ସେରେ ମାଉଁସ କାଟି ନେବି। ଅଇଁଠୁ କହିଲା, ଇଏ ତ ୱାଜିବ କଥା। ପତରେ ଭାତ ନଖେ ଲୁଣ ଯଦି ଦବ ମୁଁ ଏ ଚାକିରି କରିବି, ଆଉ ଯଦି ତମେ ନ ଦେଇ ପାରିବ ମୁଁ ତମ ଦେହରୁ ସେରେ ମାଉଁସ କାଟି ନେବି। ମହାଜନ ବୁଢ଼ା ଏଥିରେ ହଁ ଭରିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଜଣେ ତ ଦେହରୁ ସେରେ ମାଉଁସ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ କୋଉଠି ଥିଲା ଆସି ବାତ ବତଉଛି। ଦିନ ଦିଟାରେ ଠିକଣା ବତେଇ ଦେବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାଜନ ବୁଢ଼ା କାମ ବରାଦ କଲା। ଆରେ ଅଇଁଠୁ, ଯା ସେ ମାଣିକିଆ ବିଲରେ ହଳ କରିବୁ। ଅଇଁଠୁ ଯାଇ ହଳ କଲା। ଛାଇ ଲେଉଟିଲା ବେଳକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଶିଆଳି ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ନଖ ନେଇ ଆସିଲା। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସି ପତର ପକେଇଦେଲା। ସାହୁଆଣୀ ଶାଳପତ୍ରରେ ପତରେ ଭାତ ନେଇକି ଆସିଲା। ଅଇଁଠୁ କହିଲା, କୋଉ ପତରରେ ଭାତ ଦିଆହବ ଏ କଥା ଆମର ଛିଡ଼ିନି, ତେଣୁ ଏ ଶିଆଳି ପତରରେ ଭାତ ଦିଅ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନଖ ମୁଁ ଆଣିଛି ସେଇ ନଖରେ ଲୁଣ ଦିଅ। ମହାଜନ ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା, କହିଲା, ଆରେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ମୋ ଘରେ କାମ କରି ଗଲେଣି, ଏମିତି ପ୍ରକାର କଥା ତ ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ତୋ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ବାହାର କରିବି? ଅଇଁଠୁ କହିଲା, ତମର ତାହେଲେ ମୋତେ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମ ଦେହରୁ ସେରେ ମାଉଁସ ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସାହୁଆଣୀ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ଶିଆଳି ପତରରେ ପତରେ ଭାତ, ମଇଁଷି ନଖରେ ପାଏ ହବ ଲୁଣ ଦେଲା। ଅଇଁଠୁ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇ ମଉଜରେ ଥାଏ। ଗୋଟା ଖଣ୍ଡକ ଦିଖଣ୍ଡ କରେନି। ମହାଜନ ତାକୁ ଛଡ଼େଇବ କେମିତି? ନାଗ ପାଟିରେ ତ ଛୁଞ୍ଚୁତ୍ରା ପଶିଛି, ନା ଗିଳି ପାରୁଛି ନା ଛାଡ଼ି ପାରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅଇଁଠୁ ବିଲକୁ ଯାଏ ଆଉ ଫେରେ। କଣ ସବୁ କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ମହାଜନ ବୁଢ଼ା ପଚାରିଲେ ସେ କହେ, ତମେ ଯେମିତି କହିଛ ଆମେ ସେମିତି କାମ କରିକି ଆସିଛୁ। ସେ ବର୍ଷ ଆଉ ବିଲରେ ଗାର ପଡ଼ିଲାନି, ହିଡ଼ରେ ମାଟି ଲଦା ହେଲାନି, ଗୋଦା ପଡ଼ିଲା ନେଇ କି ବାଡ଼ ବି ବୁଝା ହେଲାନି। ମହାଜନ ମନେ ମନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ଇଏ କାଳକଣ୍ଟକ ମୋ ଘରୁ କେମିତି ବିଦା ହୁଅନ୍ତା କି? ମହାଜନ ବୁଢ଼ା ଦିନେ ରାଗିକି କହିଲା, ଆରେ ଅଇଁଠୁ, ତୁ କେବଳ କଥା କହି ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ କାମ କିଛି କରି ଶିଖିନୁ। ଆରେ ତୋ ଭଳିଆ ଠକ ଲୋକ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ଅଇଁଠୁ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ମତେ କଣ କହୁଛ ହୋ? ତମ ଭଳିଆ ଠକ ସାହୁକାର ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ହେଁ, ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା, ବାଲି ଗରଡ଼ାକୁ ଚାଉଳ ଭଜା। ତହିଁଆର ଦିନ ସାହୁକାର ବୁଢ଼ା ନୂଆ କାମ ବରାଦ କଲା। ଅଇଁଠୁ, ତୁ ଆଜି ମଇଁଷି ଚରେଇ ଯିବୁ। ସରଗହିର ପାଟ କିଆବାଡ଼ ଅତଡ଼ାରେ ଚରେଇଲେ ମଇଁଷିଙ୍କ ପେଟ ପୂରିବ। ଇଏ କାମଟି ଅଇଁଠୁକୁ ଭାରି ସୁବିଧା ହେଲା। ମଇଁଷିଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସିଏ ତାର ତୋଟାରେ ଶୋଇଲା। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ମଇଁଷି ସବୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ମଇଁଷି ଚରନ୍ତୁ କି ନ ଚରନ୍ତୁ, ଦିନେ ମହାଜନ କହିଲା, ଆରେ ଅଇଁଠୁ, ତୁ ବଣବୁଦାକୁ ଯାଉଛୁ, ଟାଙ୍ଗିଆଟା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା। ବାରହା କି ସମ୍ବର କି ଠେକୁଆ ଯାହା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ମାରି ଆଣିବୁ, ମାଉଁସ ଖାଇବା। ସେଦିନ ଅଇଁଠୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ନେଇକି ଗଲା। ଗୋଠର ଯୋଉଟା ବଡ଼ ମଇଁଷି ତାରି ବେକରେ ଚୋଟେ ଦେଲା। ତାକୁ କେଳାକେଳି କରି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ହାଣ୍ଡିଏ ମାଉଁସ ଆଣି ମହାଜନ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଲା। ମହାଜନ ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ଯା ହଉ, ଅଇଁଠୁ ଆଜି ମୋର ସବୁ ସୁଝିଦେଲା। ଅଇଁଠୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ କର୍କଟ ପତର ଆଉ ହାତୀ ନଖ ଆଣି ଥୋଇଦେଲା। ସେଥିରେ ହାଣ୍ଡିଏ ଭାତ ଆଉ ସେରେ ଲୁଣ ଧରିବ। ସାହୁଆଣୀ ଡରି ଡରିକି ଭାତ ବାଢ଼ୁଥାଏ। ମାଉଁସ ଦେଲାରୁ ଅଇଁଠୁ ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା, ନା ନା ନା, ଆମର ତ ମାଉଁସ କଥା ହେଇନି। ଯାହା ଆମର କଥା ହେଇନି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଖାଇବି? ତାର ଦିନ ଅଇଁଠୁ ଗୋଠ ଫିଟେଇଲା। ମଇଁଷି ଆଉ ଛୁଆ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିଲେ। ସାହୁ ଦେଖିଲା ବଡ଼ ମଇଁଷିଟି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଅଇଁଠୁ, ବଡ଼ ମଇଁଷିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଅଇଁଠୁ କହିଲା, କାଲି ରାତିରେ ପରା ଖାଇଲ, ଆଉ କଣ ଖୋଜୁଛ? ସାହୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସାହୁଆଣୀ ଗର୍ଜନ କଲା, ଆରେ ଅଳପେଇସା, ତୁ ଆମ ଜାତି ଗୋତ୍ର ସବୁ ନେଲୁ ରେ। ସାହୁକାର କହିଲା, ତୁନି ହୁଅ ତୁନି ହୁଅ, ଜାତି ଭାଇମାନେ ଶୁଣିବେ, ଦୁଆରେ ଛାମୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଅଇଁଠୁ କହିଲା, ପୋଢ଼ ମାଉଁସ ତ ଖାଇଛ, ଲୁଚଉଛ କାହିଁକି? ଏବେ ସାହୁ ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲା। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ଲଗେଇଲି, ମୋ ନାକରେ ଲଙ୍କା ପାଣି ପୁରେଇ ସାରିଲାଣି। କଣ କରିବ ମଣିଷ? କେମିତି ଆକୁ ବିଦା କରିବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି।
ମହାଜନ ବୁଢା କହିଲା, ଆରେ ଅଇଁଠୁ, ଆରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଜୋଇଁ ଡାକର ଆସିଛି। ସିଏ ତ ପିଲା ଲୋକ, ଏକା କଣ ଯିବ? ତୁ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉନୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଚଳାଚଳ କରିବୁ ଆଉ। ସାହୁକାର ପୁଅ ଟିକେ ଉଦାସିଆ, ସହଜେ ପିଲା ଲୋକ, ବାପ ଗେଲବସର କରି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାହା କରେଇ ଦେଇଛି। ବୋଉକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ବୋଉଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ସେଠି କେମିତି ଚଳିବି, ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେ। ସାହୁଆଣୀ କହିଲା, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଦେଖି ଜୁହାର ହବୁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିବୁ, ନମସ୍କାର ଶ୍ୱଶୁରେ। ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି କହିବୁ, ନମସ୍କାର ଶାଶୁଏ। ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ତ? ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ହେଲେ ମହାଜନ ପୁଅର କିଛି ମନେ ରହିନି। ସିଏ ମା କଥାକୁ ବାଟଯାକ ଘୋଷି ଘୋଷି ଯାଉଥାଏ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ଗୋହିରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ଗୋହିରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦଳେ ପାରା ଚରୁଥିଲେ, ମଣିଷ ଦାସ ପାଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଫଡ ଫାଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମହାଜନ ପୁଅ ସବୁ କଥା ପାସୋରି ଦେଲା। ସେ ଅଇଁଠୁକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଅଇଁଠୁ, ମୋ ବୋଉ ମତେ କଣ ଶିଖେଇଥିଲାଟି? ଅଇଁଠୁ ଟିକେ ହସିକି କହିଲା, ହେ, ତୋ ମନରେ କିଛି ରହୁନି? ବୋଉ ପରା କହିଥିଲା, ଭର ଶାଶୁ ଭର ଶ୍ୱଶୁରେ। ମହାଜନ ପୁଅ ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶାଶୁ ଆସିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଭର ଶାଶୁ ଭର ଶ୍ୱଶୁରେ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଜୋଇଁ କଥା ଶୁଣି ଅବାକ ହେଲେ। ମାନ୍ୟ ନାହିଁ, ନମସ୍କାର ନାହିଁ। ଆମ ଜୋଇଁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଭର ଶାଶୁ ଭର ଶ୍ୱଶୁରେ। ଇଏ କଥା କଣ? ଅଇଁଠୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା, ଇଏ କଥା କଣ କି, ତମ ଜୋଇଁ, ତମ ସମୁଦି, ତମ ସମୁଦୁଣୀ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ପୋଢ ମାଉଁସ ଖାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବଡ ପୋଢଟି ମାରି ଆଣିକି ଦେଲା, ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଜାଣତରେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସକାଶେ ତମ ଜୋଇଁକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି ତମେ ଭରଣ କରିଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଜୋଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଭର ଶାଶୁ ଭର ଶ୍ୱଶୁର। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ରାଗିକି ପାଚିଗଲା। ଆଉ କହିଲା, ଆମକୁ କଣ ଭାବିଲେ କି? ସିଏ ପୋଡ ମାଉଁସ ଖାଇଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ଭରଣା କରିବୁ? ତାଙ୍କର ତ ଜାତିପତି ସବୁ ଗଲା, ଆମ ଜାତି ସେମାନେ ନେବି ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି। ଛି ଛି ଛି, ତୁନିହ ତୁନିହ। ଶୁଣୁ, ଏ କଥା କୋଉଠି ପ୍ରଘଟ କରିବୁନି। ଆରେ ବାହାର ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବାରଣ୍ଡା ଦିକଡା ହବ। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ଅଇଁଠୁ, ତୁ କଣ କହିଲୁ? ମୋ ମାନ ମହତ ସବୁ ସାରିଲୁ। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି? ସେମାନେ ଏବେ କଣ ଭାବିବେ? ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି। ତୁ ଯା, ଚଞ୍ଚଳ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା। ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଇଁଠୁ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେଲା। ବାପା, ଅଇଁଠୁ ଏଠି ଆମ ଜାତି କୁଳ ମାନ ସବୁ ତଳେ ପକେଇଲା। ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ମତେ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଚିଠି ପାଇବା କ୍ଷଣି ୟାକୁ ଅନ୍ଧାରି ଘରେ ବହେ ଛେଚିବ। ବିଚାରୁ ଫାଳେ ମାଉଁସ କାଟି ନବ, ତାପରେ ଯାଇ ଛାଡ଼ିଦବ। ମତେ ଏଇନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଛାଡ଼ିବେନି। ମୁଁ ଏଠି ମାସେ ଖଣ୍ଡ ରହି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ତାପରେ ଅଇଁଠୁ ସେଠାରୁ ଫେରିଲା। ତାପରେ ଅଇଁଠୁ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବାଟୋଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ ହେଲା। ତାକୁ ଭାଷା ଖଣ୍ଡେ ପଢେଇଲା। ମନେ ମନେ ଅଳପ ହସିକି କହିଲା, ସଙ୍ଗାତେ, ତମେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଭାଷା ଲେଖିଦିଅ। ଏ ଖଣ୍ଡକ ମୁଁ ଏଇଠି ଚିରି ଦଉଛି। ଲେଖିଦିଅ ଯେ, ବାପା, ଅଇଁଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଏଠି ଆମର କୁଳ ମାନ ମହତ ବଢେଇଛି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତା ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି। ସିଏ ଆମ ଜାତି ପୁଅ, ହେଲେ ହେଲା ମୂଲିଆ ମୁଣ୍ଡ। ହେଲେ କଣ ହବ, ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ, ଗୁଣର ପିଲାଟିଏ। ତମେ ଆଗ ତିଥିରେ ଆମ ସାନ ଭଉଣୀ କାଞ୍ଚନକୁ ତା ସହିତ ବାହା କରେଇଦବ। ବହୁତ ଧନ ଯୌତୁକ ଦେଇକି ବିଦା କରିବ। ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। ଏ କଥା ଏଠି ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ବି ଯିବିନି। ସାହୁକାର ପୁଅର ଏ ଚିଠି ପାଇ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ହେଲା। କଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ସିଏ ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବର ବାଛିଛି, ମନା କରିବେ କେମିତି? ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଅଇଁଠୁ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ବହୁତ ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇ ତା ଘରକୁ ବିଦା କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାଜନ ବୁଢାର ପୁଅ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆସି ଖୋଜିଲା, ତା ଭଉଣୀ କାଞ୍ଚନ କାହିଁ? ମହାଜନ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ପରା ଏମିତି ଭାଷା ଲେଖିଥିଲୁ, ପୁଣି ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ମହାଜନ ପୁଅ ଭାଷା କଥା ଶୁଣି ତାଜୁବ ହେଲା। ଏବେ ସିଏ ଆଉ କଣ କରିବ? ନାକ କାଟିଲେ ରକତ ଆପଣା ଛାତିରେ ପଡିବ ସିନା। ଏ କଥା ଭାବି ବୁଢାବୁଢୀଙ୍କର କଣ୍ଟା ରହିଲା। ଆପଣା ଅର୍ଜିଲା କର୍ମର ଫଳ ପାଇଲେ। ଆଉ ଅଇଁଠୁ ମହାଜନ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ଜାନି ଯୌତୁକ ନେଇ ମହା ସୁଖରେ ଘର ଦୁଆର କରି ରହିଲା।
नमस्कार मु प्रदीप मल्लिक आसंतु शुणिबा परशुराम बेहेरांकर एक नुआ गल्प डाणी आलुओ। प्राय 20 वर्ष तलर कथा। सेतेबेले बारमणिया गाँ को आजी परी भल रास्ता घाट नथिला। गाँ लोके हाट करने गले भी सेठारु 3 किलोमीटर बाट बिल गोहिरी मझिरे पाद चला रास्ता रे जीवाकू पड़ुथिला। टेलीफोन रो सुविधा भी नथिला सेतेबेले। सेई गाँ रो पिलाटीए मनुआ से अष्टम श्रेणी रे पाठ पढ़ुथिला। ता मामू घर केन्द्रापड़ारे। से थरे घर को आसुथाए एकुटिया। केन्द्रापड़ारू सीधा सड़क बस न थाए बारमणिया गाँ को। बस आसे नुआ गाँ हाट पर्यंत। सेठी से यात्री मानकू ओल्हेई दे चली जाए। एणु मनुआ सेई बस रे आसी ओल्हेइला नुआ गाँ हाटरे। सेउठू से गाँ को चाली करी जीवो। तेबे सेतेबेले को संज होई आसुथाए। एकुटिया से केमिति जीवो? बाटघाट रे भूत प्रेतर भय भी अछि। जोगु को से दिन थिला हाट पाली। मनुआ खोजिला तांको गाँरु केही केही हाट करी आसी फेरुथिबे। तांको सह चली जीवो। एमिति भाबी से चिन्हा लोक मानकू खोजिबाकू लागिला। जा हेउ तार देखा होईगला साधुआ मौसा सहित। से मनुआ को देखु देखु कहिला, किरे मनुआ गाँ को जीवु किरे? आ मो सांगरे डरिबार किछि नाही। जा हेउ मनुआ एबे साहस पाइला। ता देहरे जीवन पशिला। एबे साधुआ मौसा सहित मनुआ खुशी रे बाट चलिला। साधुआ मौसा गुणिया भावरे आखपाख 4 खंड गाँ रे तांकर भारी ना डाक। एणु मनुआर आ भूत प्रेत को भय कौन? दुहे चली थांती राति अंधार रे। गोटे स्थान रे रास्तार 2 कड़े बाउंश मोटा। हठात गोटे बाउंश दोहली उठिला आउ नई पड़िला रास्ता उपरकू। चें चें शब्द सहित झरझर होई सुखिला पत्र गुड़ाए झरी पड़िला सेमानको आगरे। मनुआ चमकी पड़िला। साधु मौसा ठिया होई गले सेठी ओ पाटी करी उठिले, ए बाटुरु हटिजा कहूछि, नहले तो अवस्था 12 बजाई देवी। जानी था मु साधुआ गुणिया। ये कथा शुणु शुणु सतुकु सत सबु चुपचाप होई गले। साधु मौसा मनुआ हाथ को धरी कहिले, डरिलु कि रे? मु अछि परा, तोर किछि भय नाही। चल दुहे पुणी आगु को चलिले। साधु मौसा मनुआ को कहिला, बुझिलु मनुआ, ये मशाणी चंडीटा एठी सबु बेले उत्पात करूछि। यही देखुनु से बाउंश मोटा उपरे रास्ता सेपट बाउंश बुदा उपरे को गोड़ लंबई बसिथिला आमको डरइबाकू। देखिलु तो केमिति धड़ धाड़ करी जणई देला। से कोन जानिछि जे मु आसछु बोली। एका धमकरे गोड़ काढ़ी नेई कुआड़े चलीगला। सेतेबेलकू मनुआ भୟରେ थरुथाए गोटापण। ता देहरु झाड़ बही जाउथाए। तेबे तार एतिकी साहस थाए, साधुआ मौसा ता पाखरे अछि, तार केही किछि क्षति करि पाइबेनी। दुहे आगो को चली थांती। साधु मौसा कहिला, एठी डाणी चिरुगुणी गुड़ांको संख्या इते बढ़ी गलानी जे सेमानकू मु एका जबत करि पारुनी। हो हो थांतु सेमिति। अवश्य सेगुड़ाक काहार किछि क्षति करू नाहांती। खाली मशाणी पदारे आलुओ जाली राति सारा टहल मारुछंती। सकाळ हेले केही नाही। एमिति सबु भयप्रद कथा शुणिबाकू मनुआर आदौ इच्छा नथिले भी से बाउ कौन करिवो? केवल हंटिए मारुथाए। साधु मौसा पुणी कहिले, चाल देखिबू आम गाँ मुंडरे सेई मशाणी पदारे केते कंचा डाणी आसी आलुओ जाली देबेनी। जमा डरिबुनी, मु पाखरे अछि, केही आमर पाख मारिबेनी। एमिति कथाबार्ता होउ होउ गाँ मुंड मशाणी पड़िला। मनुआ भୟରେ कणे कणे चाहुथाए मशाणी आड़कू। सतुकु सत से देखि पारिला दिक दिक आलुओ। ता छाती रे छनका पशिला। साधु मौसा कहिले, एई देख सेगुड़ाक केमिति
ଆଲୁଅ ଧପ ଧପ କରି ଏପଟ ସେପଟ ଟହଲ ମାରୁଛନ୍ତି। ମନୁଆ ଡରରେ ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା। ସାଧୁ ମଉସା ସେମିତି ଅଭୟ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଜମା ଡରନା, ମୁଁ ଅଛି ତ, କେହି ଆମ ପାଖ ମାଡ଼ିବେନି। ମନୁଆର ଟିକିଏ ସାହସ ଆସୁଥାଏ। ତଥାପି ଦୁହେଁ ପାଦ ଚଞ୍ଚଳ କରି ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଧୁ ମଉସା ମନୁଆକୁ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ ବାଟରେ ଗଲେ। ମନୁଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ସେ କାନ୍ଧରୁ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ହୋଇ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଥାଏ। ବାପା ବୋଉ ଓ ତାର ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତା ପାଖରେ। କିରେ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଏମିତି ଛାନିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛୁ କାହିଁକି? ମନୁଆ ସବୁ କଥା ଗପିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଏକଥା ଶୁଣି ମନୁଆର ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ, ଓ ଏମିତି କଥା, ତୋରେ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ତୋ ମନରୁ ଦୂରେଇ ନଦେଲେ ଜୀବନରେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠିକୁ ପୁଣି ଯିବା, ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଅବଶ୍ୟ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ। ମଝିଆ ଭାଇ ବି ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ହଁ ଭାଇ ଚାଲ, ମନୁଆକୁ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଆସିବା। ମନୁଆ ଆଉ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ହେଉଥିଲେ ବି ବଡ଼ ଦି ଭାଇଙ୍କ ସାହସ ପାଇ ଉଠି ବସିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ସାଇକେଲ ବାହାର କରି ମନୁଆକୁ ଆଗରେ ବସେଇଲେ। ମଝିଆ ଭାଇ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବାହାରିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ନେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଶାଣୀ ପଦା ପାଖରେ। ମନୁଆ ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସେଇ ଡାଆଣୀ ସବୁ ଆଲୁଅ ଧପ ଧପ କରୁଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇଲେ ସେଇଠିକି। ମନୁଆ ଦେଖିଲା 4-6ଟି ବିଲୁଆ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଲୁଅ ବି ସେଉଠୁ ବନ୍ଦ। ପୁଣି ଟର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କଲା କ୍ଷଣି ସେଇ ଆଲୁଅ ଦିଶୁଥାଏ ଦୂରରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ମନୁଆ କହିଲା, ହଁ ଭାଇ ବିଲୁଆ। ବଡ଼ ଭାଇ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ହଁ, ସେଇ ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏମିତି ଆଲୁଅ ବାହାରେ ଅନ୍ଧାରରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତି ସେ ହାଡ଼ରେ ଥିବା ଫସ୍ଫରସ ନାମକ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ନିଆଁ ପରି ଦିଶିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମର ଏ ମଫସଲ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଡାହାଣୀ ଆଲୁଅ ବୋଲି କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ? ଏଥର ମନୁଆ ବୁଝିଲା ଡାଆଣୀ ଆଲୁଅର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଏବେ ବଡ଼ ଭାଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ସାଇକେଲ ଚଳାଇଲେ, ପଛେ ପଛେ ମଝିଆ ଭାଇ। ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ବାଉଁଶ ମୋଟା ପାଖରେ। ସେଠି ସେମିତି ଚେଁଚାଁ ଶୁଭୁଥାଏ। ବଡ଼ ଭାଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି କ'ଣ ଖୋଜି ପକାଇ କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖେ ମନୁଆ, ସେ ବାଉଁଶ ମୋଟା ଉପରେ ଧାଡ଼ି ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶାଳୁଆ ପାତିନି ଆଉ ତାର ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଚେଁ ଚାଁ ହେଇ ବୋବଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ରାତ୍ରିଚର ପ୍ରାଣୀ। ଦିନରେ ଏମାନେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି, ରାତି ହେଲେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ସାଧୁଆ ମଉସା ତତେ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ କଥା କହି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଥିଲା। ମନୁଆ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଶାଳୁଆ ପତନୀ ଓ ବିଲୁଆ ମାନେ ହେଲେ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ। ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ହସିଲା ମନୁଆ। ଏବେ ତିନି ଭାଇ ଫେରି ଆସିଲେ ଗାଁକୁ। ଆସିବା ବାଟରେ ମଝିଆ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ବୁଝିଲୁ ମନୁଆ, ଆମେ ମିଛଟାରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିରୁକୁଣି କଥା ଶୁଣି ଅଯଥା ଡରି ଯାଉଛୁ ସିନା, ଏଠି ମିଛ ଗୁଣିଆ ମାନେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମନରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଜନ୍ମେଇ ସେମାନେ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ, ଜାଣିଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଭୂତପ୍ରେତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ପିଲାଦିନରୁ ଆମ ମନରେ ଏମିତି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମକୁ ଡରୁଆ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ତୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏସବୁ କଥା ତୁ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ହଁ, ଏମିତି ସବୁ ବାଜେ କଥା ତୁ ଯେଉଁଠି ଶୁଣିବୁ ସେସବୁକୁ ଜମା ମନକୁ ନବୁନି କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ଯଦି କେଉଁଠି ତ ମନରେ ଭୟ ଆସେ ତେବେ ଆଦୌ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବୁନି, ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବୁ। ତେବେ ଯାଇ ତୁ ନିଜେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହେଇ ଦୁନିଆରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସାଇକେଲରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ,
ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।